ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತಾದ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಯುವಜನರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜೂನ್ 19ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶದ ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಿಎಫ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಂದೀಪ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. To eligible employees and employers. The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar PMVBRY is a flagship central sector scheme approved by the Government of India on 1st July 2025 and formally launched by the Honorable Prime Minister on 15th August 2025. The scheme has been conceived as a transformative initiative to promote employment generation, strengthen social security coverage, and enhance employability across sectors of the economy, with a special emphasis on the manufacturing sector. PMVBRY is unique in that it provides incentives both to eligible first-time employees entering formal employment and to employers creating additional jobs. Through this twin benefit structure, the scheme encourages workforce participation while supporting enterprises that contribute to employment growth. The Government of India has allocated a substantial financial outlay of rupees 99,446 crore for the implementation of this ambitious project. PMVBRY aims to facilitate the creation of more than 3.5 crore jobs during its 2-year operational period. The scheme covers formal employment generated between 1st August 2025 and 31st July 2027. As the implementing agency for the Social Security benefits, EPFO plays a pivotal role in the successful execution of PMVBRY. Through its robust digital infrastructure and extensive field network, EPFO is ensuring the seamless identification of eligible beneficiaries and the timely disbursement of benefits under the scheme. The program being organized by EPFO Regional Office Mangaluru on 19 June 26 will bring together distinguished dignitaries, representatives from industry and trade bodies, employers, employees, and other key stakeholders from the region. The event is expected to witness the participation of eminent personalities from government, industry, and public institutions, reflecting the importance of PMVBRY as a national initiative for employment generation and social security expansion. The program will also witness the participation of PMVBRY beneficiaries from the region, including eligible employers and first-time employees who have benefited under the scheme. Their presence will highlight the positive impact of PMVBRY in promoting formal employment, encouraging workforce participation, and extending social security coverage. The event will further serve as a platform to create awareness about the scheme, its benefits, eligibility conditions, and the role it plays in advancing the national objective of employment-led growth and inclusive development. The success of PMVBRY depends on active participation from employers and workers alike. We therefore urge all eligible establishments to register their employees under EPFO and take advantage of the incentives available under the scheme. By expanding formal employment and strengthening social security coverage, employers can contribute directly to the vision of a developed and self-reliant India. I also request our friends from the media to help disseminate information about PMVBRY to the wider public. Your support will be instrumental in ensuring that eligible employees, employers, entrepreneurs, and industry across the region become aware of this landmark initiative and are able to derive its benefits. On behalf of EPFO Regional Office Mangaluru, I cordially invite all stakeholders and members of the media to participate in the program on 19 June 26 and join us in supporting this important national mission of employment generation, social security expansion, and inclusive economic growth. Thank you for your presence and continued cooperation. Jai Hind. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಜೀವನಾಡಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜೀವರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಎದುರಾಗಲಿರುವ ಮಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಲೆನ್ಸ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 2012ರಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಲ್ಲಿ MP ಆಗಿರುವಾಗ
ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಈ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಅಥವಾ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ತಿರುವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು 9,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಆವಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರೆಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಯಾಕಂತಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಯಾಕಂತಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿಯುವ ನೀರು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ನೀರು ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೃಷಿಕರು ಅಥವಾ ಮೀನುಗಾರರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಬಹಳವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಕಾಡುಮನೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹತ್ರ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಎನ್ನುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಯನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು 9,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅದು 12-13,000 ಕೋಟಿಗೆ ಅದು ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು 17,000 ಕೋಟಿಗೆ ಬಂದು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಈಗ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಂತೇಳಿ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು ಈಗ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 6-7 ಕೋಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ 75 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಮರಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, 25 TMC ನೀರು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ತಾಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ 9,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ 23,000 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಯಾರ ಹಣ? ಇದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಹಣ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಇದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 10-15 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಈ ನಾವು ಬಯಲುಸೀಮೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಬೇಕು, ಯಾಕಂತಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಯುಕ್ತ ನೀರಿದೆ, ಕೃಷಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರು ಬೇಕಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೊದಲಿನ ವರ್ಷ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೂ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರಿಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮಾಂಡೋವಿ ರಿವರ್ನನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನರಗುಂದ, ನವಲಗುಂದ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಬಂದ ಕಾರಣ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ನದಿಯ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲೋರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋನಾ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಗೋವಾದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು NGTಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಅದೇ ವರದಾ ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ವರದಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಜೀವ ನದಿ, ಜೀವ ಜಲ ಅದು. ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು 40 ಮಾಳಿಗೆದು 50 ಮಾಳಿಗೆದು 50 ಫ್ಲೋರ್ ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 20-30 ವರ್ಷ ಹೋದ ನಂತರ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡಿಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ಈಗ ತುಂಬೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರೂರಲಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೇ ಲೋಕಲ್ MLA ಗಳು MP ಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ BJP, ಅವರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಬಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಣಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೇಕು, ನಮಗೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇವರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು TMC ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಈಗಲೇ ನಾವು ರೇಷನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದವರು, ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಈ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು 20-30 ವರ್ಷ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ MP ಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ವರಾಯಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಯಿತು, ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಆಯಿತು, ಈಗ ಎಡದಂಡೆ ಬಲದಂಡೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಈಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಅಕ್ವಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 363 ಕೋಟಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನೋ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ಬಲದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 300 ಕೋಟಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಯಾರದ್ದು? 300 ಕೋಟಿ 1000 ಕೋಟಿ, ಇದು ನಾವು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಇದು ಮೋದಿಯವರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು. 2047ಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯುವಾಗ ನಾವು ಬದುಕಿರ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಜನರು ಕೂಡಲೇ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ತಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.